नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आज ही राशि कार्यक्रम को। आज यही राशि कार्यक्रमटी मिथुन राशि जातक जातिका मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। यही वीडियो रे मिथुन राशि व्यक्तिविशेष माने जानिबे जे सेमानंकर एही रथयात्रा परठारु सेमानंक जीवन में केउ केउ बड़ परिवर्तन आसवाक जाउछि, केउ क्षेत्र रे सेमानंकु सफलता मिलिबो, केउठी सतर्क रहिबा सेमानंकु आवश्यक, धन चाकरी व्यवसाय प्रेम विवाह परिवार स्वास्थ्य एवं भाग्य रे किपरि परिवर्तन देखाजिबो, एही सबु विषय रे आजिर एही वीडियो रे मिथुन राशि व्यक्तिविशेष माने विस्तृत भाव में जानिबे। तेणु सेथिपाई एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण शेष रे आमे एमिति सरल आ सहज प्रतिकार कहिबु जहाकु जदि आपण पालन करूछंती तेबे आपणक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। तेबे बंधु माने जदि आपण प्रभु श्री जगन्नाथंकर भक्त अटंती तेबे कमेंट रे निश्चय जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। आउ भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, भल लागिले भिडियोटी को लाइक करंतु, आउ हाँ अन्य मानक साथी शेयर निश्चय रूप से करंतु एवं आमर चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को प्रेस करि दियंतु। तेबे बंधु माने चलंतु आरंभ करिबा आजिर एही राशिर कार्यक्रम को। बंधु माने एबे जानिबा रथयात्रा परठारु मिथुन राशिर व्यक्तिविशेष मानकर भाग्य रे कोन परिवर्तन हेउछि, तापरे सबु घर गुड़िक विषय रे विस्तार भाव में आपण जानिबे। भाग्य परिवर्तन कथा कहिले एही समय रे जीवन रे आपणकर नूतन सुजोग और सकारात्मक चिंताधारा आरंभ हेबाकु जाउछि। मिथुन राशिर अधिपति ग्रह हेउछंती बुध। बुध बुद्धिमता कथावार्ता व्यवसाय शिक्षा और जोगाजोगर कारक अटंती। रथयात्रा परठारु मिथुन राशिर अनेक व्यक्ति निज जीवन रे किछि नूतन दिग देखिबाकु जाउछंती। दीर्घ दिन धरी जो काम अटकी रहितिला सेही काम रे धीरे धीरे आगकु बढ़िबाकु जाउछंती। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଉଛି। ତେବେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେ ସମାନ ଭାବରେ ଘଟିବ ତାହା ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତାହା ଯଦି ଜାଣିବା, ताहेले एही रथयात्रा परठारु आपणकर स्वास्थ्य क्षेत्र मिश्रित परिस्थिति देखादेव। जेउ माने दीर्घ दिन धरी शारीरिक क्लांति अनुभव करुथुले किंबा मानसिक चाप अनुभव करुथुले सेमानंकर धीरे धीरे एही सबुरे सुधार पाइबे, किंतु निज दैनंदिन जीवन शैली प्रति अवहेला करिबा ठीक हेबो नाही। अनियमित खाद्यपान, रातिरे अनेक समय पर्यंत चाहि रहिबा एवं अत्याधिक कामर चाप शरीर उपरे प्रभाव पकाई पारे। तेणु नियमित व्यायाम, पर्याप्त निद्रा, संतुलित खाद्य अभ्यास आपणको सुस्थ रखिबारे सहायक हेबो। कौनसी स्वास्थ्य समस्या दीर्घ समय धरी जदि रहुची ताहा आपण जानि पारुछंती ताहेले डॉक्टरंकर परामर्श नेबा आपणको पई बहुत उचित हेबो। शिक्षा क्षेत्र कथा कहिले छात्र छात्री माननक पई एही समय नूतन लक्ष्य धारण करिवार समय साब्यस्त हेबो। जेउ माने प्रतियोगितामूलक परीक्षा, सरकारी चाकरी किंबा उच्च शिक्षा पई प्रस्तुति करूछंती सेमाने नियमित पढ़ाशुना जदि करिवे, नियमित भावरे पाठ पढ़िबे, ताहेले सेमानंकु भल फल प्राप्ति हेबो। जेउ जिनिस गुड़िकरु आपणकर ध्यान भंग हेउछि सेही जिनिस गुड़िकठारु आपण दूरेई रहिबा आपणक पई बहुत आवश्यक अटे। जेपरिक टीवी, मोबाइल, ऑनलाइन गेम, कुसंग किंबा परिवारर किछि झगड़ा बा परिवारर किछि अनियमित परिस्थिति, तो एही सबुरु आपण दूरेई रुहंतु, नचेत एहा आपणकर पाठ पढ़ा उपरे बहुत अधिक अफेक्ट पकाइबो। एहा सहित समयर सठिक व्यवहार करंतु एवं नियमित अभ्यास ही आपणको सफलतार मूल चाबी प्रदान कराइबो। प्रेम संपर्क कथा कहिले प्रेम जीवन रे थिबा मिथुन राशिर व्यक्तिविशेष माननक पई एही समय धैर्य और विश्वासर रहिबो। परस्पर खुला खुली भावरे कथा हेले आपण दुहिंक मध्यरे थिबा भूल बुझाबणा कम हेबो एवं जहा द्वारा आपणकर संपर्क आहुरी मजबूत हेबो। जदि आपण एपर्यंत निज मनर कथा काहाकू कहिबा पई चाहुछंती हेले कहि नाहंती
ତାହେଲେ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ସଠିକ୍ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଉ ହଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକରି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଗାଡ଼ିବାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ରାଗ ଆଉ କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଯେଉଁ କାମରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଆସୁଥିଲା, ସେହି କାମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଭଲ କାମର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ପରିବାର ଓ ନିକଟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ। ନୂଆ ପରିଚୟ କିମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅସାବଧାନ ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିବେ। କେବଳ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଆସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଧନ ବିନିଯୋଗ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିବ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ କି ନାହିଁ, ନୂଆ ଚାକିରି ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଭଲ ସୁଯୋଗର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶାଜନକ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଆବେଦନରୁ ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ଆପଣ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସମୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ପେସାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ, ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଓ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ କୋର୍ସ, ଟ୍ରେନିଂ କିମ୍ବା ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଖିଲେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭଦାୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟ ସହ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଶେଷରେ ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ, ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଯଦି ଆପଣ ଦୋକାନ, ହୋଲସେଲ୍, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ସେବା ଭିତ୍ତିକ କାମ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସେବା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର କାମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ସହଭାଗିତାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଓ କାଗଜପତ୍ର ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ବଡ଼ ଲାଭର ଆଶାରେ ତରତରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ବଜାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା, ନୂଆ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଭଲ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ବଜାରର ଚାହିଦା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ସବୁକିଛି ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ନୂଆ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଚାରର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରଖି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ପରିବାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।